good morning and welcome back to our Harp and Ball morning devotions. This is the second week of our fasting, the 8th day. Praise God for the strength that He gave us through. And I'm sure as a body of Christ, when we come together, fast and pray, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മധ്യേ ചെയ്യും. ആമേൻ. നമുക്കതിനുള്ള സകല ശക്തിയും ദൈവം നമുക്ക് നൽകി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ. Hallelujah. No matter what hindrances are there before us, the Holy Spirit, the power that is within us is the greatest power of all. Amen. It is not a nuclear power or a nation's power or a power of a virus that is big, but it's the power of the Holy Spirit that is within us. Amen. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ I pray that the Lord will fill us with a greater measure of the Holy Spirit. Can we look to the Lord in prayer? Thank you, Holy Spirit, Father. Father, this morning we want to thank you for giving us life in abundance, Father, to wake up, to look to you, to seek you, Father. As your word says, Lord, Father, when we seek you, Lord, we find strength, Lord, Father. Early in the morning will we seek you, Lord, Father. For from you comes our strength, Lord, Father. We humble each one of us into your mighty hands, Lord. Every household, every individual who's watching us right now, we pray something new, Lord, this morning. Come, Holy Spirit, have your way this morning. We bless this day, Lord Father, in Jesus' precious name. Amen. Can we feel free to just worship the Lord wherever you are? നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. Come have your way, Holy Spirit of God. പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങേക്ക് സ്വാഗതം. Into every areas of our life, Lord, come. Oh, come and move, Lord. We worship you, Holy Spirit of God. Yeah. Sing with me. There's nothing more worth that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Can we sing together? Holy Spirit, come have your way. Sing, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome. Yes, Lord, by your presence, Lord. Come have your way, Holy Spirit of God. Sing it again. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Come, Holy Spirit of God. Sing, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Come have your way, Holy Spirit, Lord. We welcome you, Jesus, into every areas of our life. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലോട്ടും കർത്താവേ, we welcome you, Lord. Holy Spirit, come have your way.
the Lord over our decisions, Lord. You will guide and lead us, Holy Spirit. Empower us, Lord. This morning we pray. Sing, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence is what we long for, Jesus. When we go out, when we come in, Father, we pray that your presence will go before us. Lead us, Holy Spirit, Lord. A greater measure of your anointing over each one of us right now. Oh, come pour out your Spirit, Lord. Spirit, move in your temple. Spirit, move in our life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. I am here. Can we sing together? Spirit, move. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. I am here. Fill our lives with your presence, Holy Spirit. That wherever we go, Lord Father, you will lead us, Lord. Open ways for us, Lord. When there seems to be no way, Holy Spirit, you will go before us. Open ways, open ways. Filling us in your strength, filling us in new wine, Lord. As we continue to sit in your presence, Holy Spirit, we pray that you will fill in us more with your presence, O God. Thank you, Father. Thank you for the assurance, Lord. We give you praise, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen and amen. പിതാവായ ദൈവമേ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അങ്ങ് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി. കർത്താവെ, ലോകമെമ്പാട് ഇത്രമേൽ കഷ്ടത്തിലും ദൈവമേ പ്രയാസത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസിനായിട്ടും സ്തോത്രം. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അങ്ങ് തന്ന എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസിനായിട്ടും സ്തോത്രം. അങ്ങ് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ ദൈവമേ കൈത്താങ്ങലുകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു കർത്താവേ. ദൈവമേ, ആ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റ് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന അനേകരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമേ, കോവിഡ് മൂലമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവർ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ദൈവമേ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സ്ട്രഗിൾസിനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് അവരെയൊക്കെയും ദൈവമേ ശക്തിപ്പെടുത്തണം, പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും നഴ്സുമാരെയും ദൈവമേ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ലീഡർഷിപ്പിലായിരിക്കുന്നവരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് അവരെ എല്ലാവരെയും ദൈവഹിതം പോലെ നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. യേശുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സഭയും ദൈവമേ സഭാവിശ്വാസികളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അങ്ങിനിയും പൊതിയണമേ. അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ യേശുവേ ഞങ്ങളെ മുദ്രയിടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സംഹാരദൂതൻ കാണാതവണ്ണം, സംഹാരദൂതൻ തൊടാതവണ്ണം ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ചുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ.
ദൈവമേ, അപ്പോൾ തന്നെയും കർത്താവെ, ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ടെറിട്ടറീസിനെ ഞങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറീസിനെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ, ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ബോർഡർ, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കർത്താവെ എല്ലാ പ്രയാസത്തിൻ്റെ ന്യൂസും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ, എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഈ ബോർഡേഴ്സിലൊക്കെ സമാധാനം വരുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സോൾജേഴ്സിനെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ അധികാരികളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ദൈവമേ ആ വിഷയത്തെയും സമർപ്പിച്ച് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, എല്ലാം ദൈവമേ ഈ ദിവസം വരെയും, ഈ 8ാമത്തെ ദിവസം വരെയും അങ്ങ് ദൈവമേ ജനത്തെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ബാക്കി ആ 40 ഡേയ്സും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹവുമായും സഭയുടെ ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടിയും ഇത് കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അത് ഏറ്റവും സന്തോഷിതവുമായി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സകലവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Praise the Lord. Hallelujah. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 8ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുക. ദൈവം ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ, അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റാം. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം നമ്മൾ പ്രത്യേകാൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചു, മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ട്, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ഒരു യേശു കർത്താവ്, ആ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത യേശു, അവൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ, നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ, നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് വചനത്തിൽ പല ഏടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത യേശു എന്താണ് ചെയ്തത്? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അനേക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. യേശു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു, യേശു തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇത് വെറും ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല, ഇത് സാങ്കല്പികമാകുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല, ആരെങ്കിലും വെറുതെ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു കുപ്രചരണമല്ല, ഇത് വാസ്തവത്തിൽ സത്യമാണ്. ഏതാണ്ട് 40ഓളം ദിവസം, 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, യേശു കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം 40 നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. യേശു ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശം ഇതാണ്: ദൈവരാജ്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ഉണ്ടാകണമെന്നും അത് സ്ഥാപിതമാകണമെന്നും ദൈവം ദീർഘമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആരുടെയും വ്യക്തിപരമായ സാമ്രാജ്യങ്ങളല്ല, പകരം സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ നമ്മളിൽ കൂടി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഉറപ്പിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം. പല രാജ്യങ്ങളും വീഴും, പലതും മാറിപ്പോകും, എന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട്, ഇളകാത്ത രാജ്യം, അത് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം തന്നെ. ഇന്ന് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം. യേശു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട്: നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യാൻ പോകുക, എന്നാൽ അതിനു മുൻപേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഞാൻ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു വാഗ്ദത്തത്തെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഐ എം റിമൈൻഡിങ് യു ഓഫ് എ പ്രോമിസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോമിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ തന്നെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. 5-ാമത്തെ വാക്യം: യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുൻപേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. യേശു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്താ? പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം ചെയ്യപ്പെടണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ നിറയപ്പെടണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ബാപ്റ്റിസം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക, അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്നാനം. ഈ സ്നാനം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ? അതെ, വ്യക്തമായി പറയുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരൂശലേമിലും യഹൂദ്യയിലെല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികൾ ആകും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം, the purpose of Holy Spirit baptism is to evangelize, is to be
ഹിസ് വിറ്റ്നസസ്, യേശുവിനെ കണ്ട സാക്ഷികളായി. അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ പല ആവർത്തി ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടതും ഞങ്ങൾ തൊട്ടതും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതുമായ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതവരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ്. അവർ അനുഭവിച്ച ഒരു യേശുവിനെ, അവർ കണ്ട യേശുവിനെ, അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ യേശുവിനെ, വീണ്ടും ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവർ മനസ്സിലാക്കി, അവർ അടുത്തറിഞ്ഞു, അവർ അനുഭവിച്ചു. ഇത് സാക്ഷ്യമായി പറയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൂടിയേ തീരും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം. ആ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ലേ? നമുക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുവൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ മാത്രയിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. 1 യോഹന്നാൻ 4 അധ്യായം പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അല്ലാതെ യേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. യേശുവിനെ രക്ഷകനെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായമില്ല കഴിയുകയില്ല. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8 അധ്യായം പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എഫേസ്യ ലേഖനം 1 അധ്യായം, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടി പ്രാപിക്കുകയാണ്. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8 അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു, നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീർന്നത് ആത്മാവിനാലാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:12 പറയുന്നുണ്ട്, യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആകുമെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ യേശുവിനെ പ്രാപിച്ച, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നാൽ മതിയോ? പോരാ. യേശു പറയുന്നു അടുത്തൊരു ഘട്ടമുണ്ട്, അടുത്തൊരു തലമുണ്ട്. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്ന, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുന്ന. സ്നാനം എന്ന പദം, ബാപ്റ്റിസം എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്, ടു ബി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഓർ ടു ബി സബ്മേഴ്സ്ഡ്, പൂർണ്ണമായി മുഴുകുക, മുങ്ങിയിരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുങ്ങുവാൻ, മുഴുകിയിരിക്കുവാൻ, നിറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശക്തി ആവശ്യമാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയാകണമെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൂടിയേ തീരൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നമ്മളിൽ കൂടി വെളിപ്പെടണം. ഒരു മനുഷ്യന് ശരീരം, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രാണൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ സോൾ എന്ന് പറയും, മൈൻഡ്, വിൽ ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ഹിതം, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് സോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ. അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചിരുന്ന, നിർജീവമായിരുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവ് ജീവനുള്ളതായി മാറി. ഇനി കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാമോ? ആ ജീവനുള്ള ആത്മാവ് അത് ശക്തിയായി പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രാണനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നാം വളരണമെന്നാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 19 അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. പൗലോസ് എഫെസോസ് പട്ടണത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചവർ, പക്ഷേ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല. അവർ വിശ്വാസികൾ എന്നാണ് അവരുടെ പേര്, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അവിടെ കാണുന്നു, എന്നാൽ ഏത് സ്നാനമാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റതെന്ന് അതിൻ്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, ഞങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനമേറ്റു. അതിന് പൗലോസ്, യോഹന്നാൻ മാനസാന്തര സ്ഥാനമത്രേ കഴിപ്പിച്ചത്, തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടാറെ അവർ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു. അടുത്തെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കണമേ. പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു. അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നാം വിശ്വാസികൾ യേശുവിനെ പ്രാപിച്ചവരെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് കൂടിയേ തീരൂ. യോഹന്നാൻ 7:31 മുതൽ, ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന്
വന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവൻ ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആകുന്നു പറഞ്ഞത്. യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായികയാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണും, യേശു പറയുകയാണ് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചു. ആ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രാണനിലേക്കും, പ്രാണനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തേക്കും ചുറ്റുവട്ടത്തേക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവകൾ നമ്മുടെ അകത്ത് നിന്ന് വരണം. നമുക്കറിയാം, പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇന്നും പലയിടത്തുണ്ട് കിണറുകളുണ്ട്. എല്ലാ വീടിൻ്റെയും മുറ്റത്ത് കിണറുണ്ട്. ആ കിണർ നമ്മൾ പുറമേ നോക്കിയാൽ വലിയ പാറ വെച്ച് കെട്ടിയതുണ്ടാകും, കമ്പ് നാട്ടിയേക്കുന്നതുണ്ടാകും, പല രീതിയിലുള്ള കിണറുകളുണ്ടാകും. പുറമേ കാണുന്ന പോലെയല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഉറവയുണ്ട്. ആ ചെറിയ ഉറവ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉറവ, അത് അകത്ത് നിന്ന് അത് അനേകർക്ക് കുടിക്കത്തക്കവണ്ണം വലിയൊരു സ്രോതസ് അതിനകത്തുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തും വലിയൊരു സ്രോതസ് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചതാ. പക്ഷെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അത് അതുപോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ചില കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാതിരുന്നാൽ ആ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് പ്രയോജനരഹിതമായി മാറുന്നത് പോലെ ചില ഉറവകളുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കാതെ കല്ലും മണ്ണും ചപ്പും ചവറും എല്ലാം വീണ് അനേക നാളുകളായി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്ന് ഉറവ നശിച്ചു പോയതുപോലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉറവയെ ഒന്ന് തുറക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ഉറവ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ ജീവജലത്തിന്റെ നദികളായി അത് പരിണമിക്കുവാനിടയാകും. അത് അനേകർക്ക് ഒന്നാമത് നമ്മളെ മാറ്റും. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നമ്മളെ മാറ്റുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റും, നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയെ മാറ്റും, നമ്മുടെ പ്രവർത്തന നിരതയെ മാറ്റും, നമ്മുടെ കർമ്മമാർഗത്തെ മാറ്റും, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളെ മാറ്റും, നമ്മുടെ ദേശത്തെ മാറ്റും, രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റും. പലതിനെയും ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചവർ ഇവരോ എന്ന് ആ ചുരുക്കം ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി ചോദിച്ചതുപോലെ നമ്മെ കാണുന്നവർ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി നമ്മളെ കാണുന്നവർ മാറുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. എന്താ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രം, നമ്മളെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. എ സറണ്ടേർഡ് ലൈഫ് ഇസ് വാട്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ. നിങ്ങൾ ദുഷ്ടന്മാരായ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ലോ തേളോ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുപോലെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്. യേശു തന്നെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനോട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിച്ചാൽ എത്ര അധികം. ഇന്ന് നമ്മൾ സമർപ്പണത്തോടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. കർത്താവെ, എന്നെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ, അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ. എൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കർത്താവെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടട്ടെ, അന്യഭാഷ അടയാളങ്ങളോടെ അത് വെളിപ്പെടട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇന്ന് വിശ്വാസത്താൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവരാണ്. യേശുവിനെ പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നേ അത് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ. വചനം അത് പറയുന്നു. അത് ഒന്ന് പുറപ്പെടുവാൻ, പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവാൻ ഒന്ന് അനുവദിക്കാമോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഒന്ന് ഈൽഡ് ചെയ്യാമോ? ഒന്ന് സഹകരിക്കാമോ? ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം കിട്ടിയ ആളാണ്, എല്ലാം എനിക്ക് തികഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ 120 പേരുടെ മേൽ, ആ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. ചിലർ പറയാറുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അല്ല, തെറ്റാണത്. വചനത്തിൽ കാണുന്നു, അന്ന് കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സകലരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുവാൻ ദൈവം കൃപാലുവായിരുന്നു. ആ പ്രാപിച്ചവർ അവർ പിന്നെയും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 4-ാം അധ്യായത്തിൽ അവർ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടിലിനടിയിൽ കിടക്കുകയല്ല, പുതച്ചു മൂടി കിടക്കുകയല്ല, അതേ രീതിയിൽ തുടരുകയല്ല. പകരം പിന്നെയും ഒരു ദാഹം, കർത്താവെ എന്നെ പിന്നെയും നിറയ്ക്കണേ. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകാൻ. കർത്താവെ, അതിനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചിലരെ നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചിലരെ ഇന്ന് സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സമർപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സമർപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടിടയാകട്ടെ. നമ്മളെത്ര നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ? അവൻ ഇന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മളിൽ കൂടി നിറഞ്ഞു കവിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹി വാണ്ട് ടു ബാപ്റ്റൈസ് യു.
I want to pray right now. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുറിക്കകത്ത് ഇന്ന് മറ്റാരുമില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. മാനുഷികമാകുന്ന പ്രവൃത്തികളല്ല, ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ പകർന്നു തരുന്നത്. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവാം ദൈവമേ, അടിയൻ ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇന്ന് വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവണ്ണം ഒരു ആത്മനിറവ് കർത്താവേ നിന്റെ മക്കൾക്ക് അങ്ങ് പകരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇന്ന് വരെയും പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അവർ നിറയപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. കർത്താവേ അന്യഭാഷ അടയാളങ്ങളോടെ അവർ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങട്ടെ. കർത്താവേ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നുവല്ലോ, വിക്കിയുള്ള ആദരങ്ങളാൽ അവർ സംസാരിക്കുമെന്ന്. കർത്താവേ അന്ത്യനാളിൽ സകല ജഡത്തിന് മേലും അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ അങ്ങ് പകരുമ്പോൾ കർത്താവേ പ്രവചനങ്ങളായി കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അടയാളങ്ങളായി അത്ഭുതങ്ങളായി ഒക്കെ വെളിപ്പെടട്ടെ. കർത്താവെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ സ്നാനം ലഭിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അവർ പിന്നെയും നിറയപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ പുത്തൻ ഒരു അഭിഷേകത്തോടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിന്റെ മക്കളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വൻ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നങ്ങ് ചെയ്യണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പഴയപടി ആകയില്ല. God bless you. Have a blessed day in Jesus' name. നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Bye bye.